Dear students, welcome to Digital Learning. We are studying the subject Financial Accounting 2 of Mangalore University, second semester BCom program. And we are in Unit 2, Session 10. In today's session, we will work out a problem wherein we will prepare ledger accounts in the books of both the consignor and consignee. This is the problem here. A Limited forwarded on 1st January 2014 200 machines to X of Bangalore. Cost of each machine was rupees 3,000, but were invoiced at rupees 4,000 each. A Limited incurred 20,000 on freight and insurance. See here, cost of the machine is 3,000, invoiced at 4,000, means there is a loading or margin, profit margin of 1,000 at which the bill is or it is invoiced. 1,000 rupees margin. So quantity consigned is 200. So true goods consigned is 200 into cost of the invoice price of the goods consigned is 200 into 4,000. Then A Limited incurred, that is the consignor, incurred 20,000 on freight and insurance. Freight ಮತ್ತು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿ consignor 20,000 ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. X received the consignment on 16th January 2014. 16th Januaryಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ and accepted a 2 months draft. Accepted a 2 months draft ಅಥವಾ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಥವಾ ಬಿಲ್. 2 months ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದನ್ನು ಬಿಲ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. 2 months ಇದ್ದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬಿಲ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 2 months ಕಾಯ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಆರ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್. Okay, accepted a 2 months bill. 2 months draft drawn upon him by A Limited. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು 16th ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಟು ಪೇ, accepted to pay means accepted a 2 months draft drawn upon by him A Limited for rupees 2 lakh. 2 lakh is the bill, acceptance ಆಗಿದೆ bill. Okay, X paid, consign X ಅಂದ್ರೆ rupees 2,000 as rent and 5,000 as insurance and by 8,000 rent, 5,000 insurance. This is paid by consignee. So consignment account ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿಬೇಕು? to X Limited, X account ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. X Limited ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. X account ಇಲ್ಲಿ X Limited ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ X account ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸರ್. And by 30th June 2014 he disposed of 160 machines. 200 ಅಲ್ಲಿ 160 machine ಅನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ at rupees 4,100 each. ಪ್ರತಿ machine-ಗೆ 4,100 ನ ಹಾಕಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 120 on cash, 40 on credit. ಅದರಲ್ಲಿ cash sale 120 machine, credit sale 40 machine. Clear? X is entitled to a commission of 5% on sales. X ಗೆ 5% ಕಮಿಷನ್ ಇದೆ ಸೇಲ್ ಮೇಲೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಎ ಡೆಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಫ್ 1%, ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ 1%. ಆ 5% ಅಂದ್ರೆ 4% ಕಮಿಷನ್, 1% ಡೆಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಮಿಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಎಕ್ಸ್ he has to pay for the bad, he has to bear the bad debt. X was not able to recover the sale proceeds of 10 machines because of the insolvency of the debtor. ಈ ಸೇಲ್ ಆದಂತ 150 machine ಅಲ್ಲಿ 160 machine ಅಲ್ಲಿ 40 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತ್ತು. 40 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಮೆಷಿನ್ ಹಣ ಇನ್ನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದವ ದಿವಾಳಿ, ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. he has become insolvent because of the insolvency of the debtor. ಸೊ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಏನಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗುಡ್ಸ್ ಕನ್ಸೈನ್ಡ್,
by A to X, ಮತ್ತೆ amount spent by A ಮತ್ತೆ draft accepted by X. Okay, next amount spent by X. Next sold cash and credit. There is both cash and credit sale. Next there is a commission including credit commission. Then there is a bad debt. These are the 6 to 7 transactions we have. We have to record it accordingly. Prepare necessary ledger accounts in the books of consignor and consignee. See here in the books of A limited consignor ಅಲ್ವಾ, X limited consignor. ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕನ್ಸೈನ್ ಮಾಡಿದವ ಕನ್ಸೈನರ್ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದಾನೋ ಅವನು ಕನ್ಸೈನಿ. ಅವನು ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಹಣವನ್ನು ಕನ್ಸೈನರಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಇದೆಲ್ಲ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಕನ್ಸೈನರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೆಂಡರ್ ರಿಸೀವರ್. ಅದು ಈಗ ರಿಸೀವರ್ ಕನ್ಸೈನಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಕನ್ಸೈನಿ ಯಾರಿಗೆ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸೇಲ್ ಆದ ಹಣವನ್ನು ಕನ್ಸೈನರ್ಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಕನ್ಸೈನಿ ಸೇಲ್ ಆದ ಹಣವನ್ನು ಯಾರ ಗೂಡ್ಸ್ ಅದು ಕನ್ಸೈನರ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ? ಎಕ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಎಕ್ಸ್ ಈಗ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಹಣವನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು? ಎಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಅಥವಾ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಸ್ ದ ಕನ್ಸೈನರ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಕನ್ಸೈನಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಮೆಷಿನರಿ ಸೆಂಟ್ ಇಸ್ 200. ಎಷ್ಟು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್? 4000. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ 200 into 4000 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ. 8 lakh rupees. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 8 lakh rupees. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ಹಿ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಫ್ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ 20,000 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. 20,000 ಎ ಇಂಕ 20,000 and flight and insurance. So that should be A book ಅಲ್ಲಿ A ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ 20,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೈನ್ X also spent. X spent how much? X spent paid 8,000 rent, 5,000 insurance. ಅದನ್ನು X ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು X's ಅಕೌಂಟ್. ರೆಂಟ್ 8,000, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ 5,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 13,000. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಹೇಗಾಗಿದೆ? 120 ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್, 40 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ? ಒಂದು ಮೆಷಿನಿಗೆ 4,100 ಹಾಕಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯಾರು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಎಕ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವನು ಎ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ನ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಕ್ಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್, ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಬೈ ಎಕ್ಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ 120 into 4,100. ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಇವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಅವನಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಇದೆ. ಅವನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವನ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ 120 into 1,100, 4,92,000. Credit sales 40 into 4,100, 1,64,000. Total 6,56,000 is the amount. Okay. Next, by consignment account. ಇದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್. ಅದರ ಮೊದಲು ಕಮಿಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? Percentage of commission is this one, 5% including del credit, 5%. So on this 6,56,000 ಇಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದು ಎಕ್ಸಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ, ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ಬರಬೇಕಾದ ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ಹಣ ಬರಬೇಕು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡೋದು. ಎಕ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾದ ಹಣ ಏನಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡೋದು. ಟು ಎಕ್ಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ 6,56,000 into 5%. You will get 32,800. So that is the thing. Now we should calculate the consignment stock. Stock calculate ಮಾಡುವ. This is the thing. Calculation of consignment stock. Total machine consigned how much? 200. 200 machine ಅನ್ನು consign ಮಾಡಿದರೆ, then total quantity sold 160. Quantity of closing stock 40. 200 minus 160. Now invoice price of the 40 machines. 40 machines ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ? 4,000. 40 into 4,000, 1,60,000. ಅದಕ್ಕೆ
ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ, ಫ್ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಇದು ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್. ಇದು ಈ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ರೆಂಟ್ ಈ ಗೂಡ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಲ್ಲ, ಅದು ತಿಂಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲ್ ಆಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಈ ಗೂಡ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಲ್ಲ. ಇದು ಎರಡು ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮಾತ್ರ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 20,000 ಅಲ್ವಾ, 20,000. ಸೊ proportionate non-recurring expense consignor freight and insurance 20,000 into 40 divided by 200, 4,000. So consignment stock its cost is value of the consignment stock cost alla value of the consignment stock is 1,64,000. ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ. Now the goods are consigned at invoice price. When the goods are consigned at invoice price, in the goods sent on consignment there is a margin. This is ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ 3,000 ಬಟ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ರೇಟ್ 4,000. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 1,000 ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೋದು. 200 into 1,000, 2 lakh rupees. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾರ್ಜಿನ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದೇ ಲೋಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬೈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರುವುದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸ್ಟಾಕ್ ಹೌ ಮಚ್, 40 machines ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 40 into loading 1,000 rupees, 40,000. Now this account is completed. So the total credit side total is 10,20,000. Right on debit side also. Then to profit and loss account 1,14,200. Profit on consignment. Profit on consignment is 1,14,200. Next, this calculation we have seen. Next we have to prepare excess account. Excess account ಮಾಡುವಾಗ very simple. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, by excess account it will become in excess account to consignment. This is to excess account. It will become in excess account it will become by consignment. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು to excess account ಇದೆ, ಇದು ಅಲ್ಲಿ by consignment ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಇನ್ನು ಅವರಿಂದ ಬಿಲ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ 2 lakh rupees ಇದೆ, ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 4ನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಅದು. ಮತ್ತೆ ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬೈ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ 4,92,000 and 1,64,000, 2 lakh. Totally 6,56,000. Next one, by bills receivable account. This is what I told. Draft received ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಗೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಎಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ಬಿಲ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ, ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ bills receivable account debtor to excess account, advance received in the form of draft, 2 months draft. ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. 2 month ಟೈಮ್ ಇರೋ ಕಾರಣ ಅದು ಬಿಲ್ ಆಗಿದೆ, ಬಿಲ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 2 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ. there are 2 entries. To excess account 13,000 ಇದನ್ನು ರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ಟು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಐಟಮ್ ಇದೆ, ಕಮಿಷನ್, ಅದು 32,000. ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಹಿಯರ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ 13,000, ಬೈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ 32,800. ನಾವು ಫೈನಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಏನು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್. ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಪೇಯ್ಡ್, whatever balance 6,56,000 total, 6,56,000 minus ಮಾಡಿದನು 3 you will get 4,10,200. 4,10,200 ಬರುತ್ತೆ. that is final settlement by bank account. Now we prepare goods sent on consignment. ನೋಡಿ, consignment goods sent on consignment, this is third ledger. First ledger we will see here. This is to goods sent on consignment. This is by goods sent on consignment. ಇದೆರಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. See. So first of all, in the consignment account it was 2 goods sent on consignment. It will become here by consignment account 8 lakh. Then there is one more
ಅದರ ಲೋಡಿಂಗ್ ತೆಗೆದಕ್ಕೆ ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 2 lakh. Balance will be transferred to trading account 6 lakh rupees. Okay. Next one, in the books of X limited. In the books of X limited ಅಂತ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, X ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ X limited ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಟರ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ X ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ X ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಸಾಕು. ಸೊ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ X ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, 2-3 ಲೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಎಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕಮಿಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ, ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇತ್ತು, ಎಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇತ್ತು, ಎ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇದನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು. ಇದರ ಡೆಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಬೈ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್, ಬೈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ, ಹಣ ಕೊಟ್ಟದ, ಅವನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅದು ರೆಂಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕಮಿಷನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ, ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಇರುವುದು ಟು ಕಮಿಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಮ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟರ್ ಇಂಟು 2 categories. ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್, ಅದು ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಬೈ ಡೆಟಾರ್ಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ? ಕ್ಲಿಯರ್. ಇದು ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಈಗ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವ. ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ X ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಫೀಸ್ ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 2 lakh rupees. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇ. ನಂತರ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ ರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನಲ್ಲಿ ಬೈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಎಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಟ್ ಆರ್ ಟು ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಟ್ ಆರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 13,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಬೈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್, ಅದು ಕಮಿಷನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇವನಿಗೆ ಹಣ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಬರಬೇಕಷ್ಟೇ, ಹಾಗಾಗಿ ಟು ಕಮಿಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ 32,800. ಕಮಿಷನ್ ಆಗಿ ಇವನಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದದ್ದು, ಡ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಕಮಿಷನ್ 32,800. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ 4,92,000. ದೆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ by consignment debtors account 1,64,000. Clear. Now the balance 6,56,000 total, right on both the sides. Balance ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ನ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಎ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರ ಬುಕ್, ಅದು ಬುಕ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಅವನ ಒಂದು ಕನ್ಸೈನರ್ ನ ಬುಕ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ಸೈನಿ ಬುಕ್, ಆದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಸೇಮ್ ಅದು, ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. 4,10,200. Hope you have understood this. Next we will prepare bad debts account. Bad debts account prepare ಮಾಡುವಾಗ, bad debt, how much is the bad debt? You should know. In the problem, we will see the problem that come back again here. See, X was not able to recover the sale proceeds of 10 machinery because of insolvency of debtors. ಹಾಗಾದ್ರೆ bad debt 10 machine ಇದು bad debt. Okay, so ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಡೆಟಾರ್ ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್. ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದು ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 10 machines ಇಂಟು 4,100 41,000. ಈ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವುದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಕಮಿಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡೆಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಮಿಷನ್. ಡೆಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಸಿಗುವ ಕಾರಣ ಅದು ಕಮಿಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು ಬೈ ಕಮಿಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ 41. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ನಾವು ಯು ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಜರ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕಮಿಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ಕಮಿಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬೈ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ 32,800. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೈನ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೈ ಕಮಿಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಟು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಕಮಿಷನ್ ಇರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಟು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 41,000 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಬಂದ್ರೆ 41,000 ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ 41,000, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ 32,800. ಈಗ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ rupees 8,200. ಈ 8,200 should be transferred to
ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇವನಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಷ್ಟೇ. 41,000 ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ 32,800 ಕಮಿಷನ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಬೈ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದದಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ತಂದದ್ದು. 2 ಕಮಿಷನ್ ಇರೋದು 32,800 ಬೈ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, 32,000 ಕಮಿಷನ್. ಆದರೆ ಇವನ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ 41,000 ಆಗಿದೆ, ಇವನ ಕೈಯಿಂದ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದೆವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ. First MCQ, we have a few questions here. What is the entry in the books of consignee for the acceptance given for the bill? Debit consignor's account, credit bill receivable account, debit bills receivable account, credit consignor's account, debit bank account, credit consignor's account, none of the above. Next, second question, what is the entry in the books of consignee for credit sales? Debit consignor's account, credit sales account, debit bank account, credit sales account, debit bank account, credit consignor's account. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಅದು ಕ್ಯಾಶ್ ಸೆಲ್ಲರ್. ಕ್ವಶನ್ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೈನಿ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್? ಸೊ ಕನ್ಸೈನರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಕನ್ಸೈನರ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ನನ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೌವ್. 100 toys costing 50 rupees per unit, consigned at rupees 60 per unit. What is the loading in the goods on consignment? 5,000 rupees, 6,000 rupees, 100 rupees, 1,000 rupees. Choose the correct answer. Okay, hope you have understood this. And once you answer these 3 questions, you can check your answer here. Okay, this is the answer. Thank you for listening to the class.